Praise the Lord. जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी प्रियजनों को प्रेम का वंदना। प्रभु ने और एक दिन कर्ताव ഒരു ദിവസം കൂടി നമുക്ക് നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാൻ നൽകി. हमारे प्रभु ने हमको और एक दिन अनंतता के लिए तैयार होने के लिए दिया है. ഓരോ ദിവസം ലഭിക്കുന്നതോടെ നമുക്ക് എത്ര സന്തോഷം വേണം. और एक एक दिन हमको जब मिलता है कितना आनंद बढ़ना चाहिए. കാരണം നമുക്ക് അവസരം വീണ്ടും കർത്താവ് തന്നു. क्योंकि हमको प्रभु ने हमको और एक मौका दिया है. അവസരം ലഭിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് ആരും പറയില്ല. कोई मौका मिला नहीं करके कोई बोलेगा नहीं. ഇപ്പം ആ ക്രൂശിൽ മരിച്ച കള്ളം പറയാ എനിക്ക് അവസരം തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആ കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തുമായി തീർന്നതെന്ന് പറയാനിടയുണ്ട്. हाँ तो क्रूस में मरा हुआ चोर उसके पास ऐसा बहाना चाहिए तो बोल सकते कि देखो अगर मुझे जीने के लिए समय मिला होता तो मैं कुछ कर सकता था. അപ്പം ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് അവസരം തന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? लेकिन हमें समय मिला मौका मिला है बोलकर हमें उसके लिए सही रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? കാരണം നമുക്ക് അവസരം ലഭിക്കാതിട്ടല്ലല്ലോ. क्योंकि हम बहाना बोल नहीं सकते कि हमें समय मिला नहीं करके. ധാരാളം സമയം കർത്താവ് തരുന്നുണ്ട്. हमें प्रभु ने भरपूर समय हमको दिया है. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സമയങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? इस समय को हम किस रीति से हम इस्तेमाल करते हैं? അല്ലെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ ഒരു കഥ, ഒരു വ്യക്തി പാറ പൊട്ടിക്കുക, ഭയങ്കര നിങ്ങൾക്കറിയോ ഈ പാറ പൊട്ടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കൂടം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുക. അപ്പം ഈ കൂടം എടുത്ത് അടിക്കുമ്പോഴെല്ലാം പുള്ളി പറയുന്നത് അറിയോ, ആദാം കാരൻ, ആദാം നിമിത്തമാണ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആദാം നിമിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. एक बार एक आदमी जो एक विश्वासी है वो चट्टान तोड़ने का उसका काम है. तो आप जानते हैं ना चट्टान तोड़ने के लिए बोलो तो बहुत बड़ा हथौड़ी लेकर जोर जोर से मारना पड़ता है. एक एक एंगल में मारेगा तभी वो चट्टान टूटता है. तो जब भी वो हाथ उठा के चट्टान पे हथौड़ा मारते रहता है वो क्या बोलता है, आदाम के कारण, आदाम के कारण. जैसा ऐसे हर मार में वो यही बोलते रहता है, आदाम के कारण. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കഥ അറിയാം. आप लोगों को शायद ये कहानी पता होगा. ഇല്ല, നിങ്ങൾ മറന്നുപോയി ഒന്ന് ഓർപ്പിച്ചേ. अगर आप भूल गए तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം പറയുന്ന കേട്ടപ്പം ഒരു മിഷണറി എന്നോട് പോയപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചത് ഇതേ ഓരോ കൂടോ അടിക്കുമ്പോഴും എന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നേ. तो वहां से तो वो जब हथौड़ी मारते जा रहा था वो उस जगह में से वहां पर इससे एक मिशनरी यानी कि एक सेवक जा रहा था और वो सुन लिया और वो कुछ सोचने लगा ये आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है कि हर मार पे आदम के कारण करके बोल रहा है. അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിയോട് ചോദിച്ചു, നീ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ചോദിച്ചു. तो वो सेवक ने उस व्यक्ति को पूछा कि कारण क्या है. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആദാം പാപം ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു. वो कहता है कि अगर आदम ने पाप किया नहीं होता तो शायद मुझे इस तरह कष्ट उठाने का जरूरत नहीं पड़ता था. അപ്പം ഞാൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല, मैंने तो पाप नहीं किया है, എന്നാൽ ആദാം പാപം ചെയ്തു. लेकिन आदम ने पाप किया, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ. इसीलिए ये सब हुआ है. ഞാനാണെങ്കിൽ എന്നോട് ദൈവം എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കേട്ടേനെ. मुझे अगर मैं आदम की जगह होता परमेश्वर जो बोलता वो सब मैं करता था. എന്നാൽ നിനക്ക് കേട്ടനുസരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാണോ? तो फिर मिशनरी सेवक ने पूछा क्या आप सब बातें मानने के लिए तैयार है क्या परमेश्वर का? തീർച്ചയായിട്ടും. എനിക്ക് ഒരു എനിക്ക് ഇതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. तो वो आदमी बोलने लगा, हाँ मैं तो परमेश्वर का बात मानने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि मुझे इससे भी अच्छा नौकरी मिल गया, काम मिल गया तो मैं वो भी करके परमेश्वर का सेवा करूंगा. ഇതിപ്പോ എന്റെ ചങ്ക് പൊട്ടി പോവുക. लेकिन इधर मेरा जान जा रहा है. നീ എന്നോട് വാ. तो फिर वो सुशासक ने बोला, वो सेवक ने बोला चलो आप मेरे साथ आ जाओ. നിനക്ക് ഇവിടെ ഒരു ദിവസം എന്നാ കിട്ടുന്ന ചോദിച്ചു. तो और पूछा कि इधर तुमको एक दिन का मजदूरी कितने का है? ഞാൻ പറഞ്ഞ അവന് 100 രൂപ. बोलता एक दिन का मजदूरी 100 रुपया. ശരി, ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു ദിവസം 1000 രൂപ തരാം, എന്റെ ഗാർഡനിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ. हाँ तो फिर वो सेवक कहता है कि ठीक है आप मेरे साथ आ जाओ, मैं तुमको एक काम देता हूँ, मेरा बगीचे में तुमको पानी डालना है, एक दिन का 1000 रुपया दूंगा. ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. तो ये सुन लिया तो उसको बहुत खुशी हो गई. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചത്, നീ സന്തോഷവാനാണോ? तो फिर सेवक उसको पूछने लगा, अभी तू बहुत खुश है ना? അയ്യോ എന്റെ സാറേ, ഞാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷവാനാണ്. तो वो काम करने वाला बोला, हाँ सर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपने इतना अच्छा काम मुझे दिया. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ആദമിനെ പഠിക്കത്തില്ല. तो अभी मैं कभी आदम को मैं श्राप नहीं दूंगा. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ അതെല്ലാം ചെയ്തോളാം, വിശ്വസ്തനായിട്ട് ചെയ്തോളാം. आप जो बोलते हैं मैं ईमानदारी से विश्वास योग्य दास होकर मैं करूंगा. ഇദ്ദേഹം അവിടെ പോയി ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. तो उधर बगीचे में जाकर काम करने शुरू किया. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ 1 महीने के बाद ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഈ മിഷണറി പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പോവാ. ये सेवक अभी किधर बाहर जा रहा है सेवा के लिए. പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം ആ വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇവൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവനെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു. हाँ तो वो जैसे ही वो सेवक गाड़ी निकाल कर यात्रा करने के लिए निकल रहा था, वो उसने वो दूर वो भाई को देखा, व्यक्ति को देखा जो काम कर रहा है, उसको अपना नजदीक बुलाया. അപ്പോൾ വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, എടാ നീ ഒരു കൂട്ടം ചാവി ഈ നമ്മുടെ ചാവി താക്കോല് അവൻ്റെ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ ഇത് സൂക്ഷിച്ചോണം, ഞാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വരെ നീ സൂക്ഷിച്ചോണം,
എന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം, നീ വീട്ടിനകത്ത് പോയാലും നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ആ മധ്യത്തിലുള്ള അത് ഒരിക്കലും തുറക്കരുത്, മധ്യത്തിലുള്ള റൂം. तो ये मालिक जब सेवक जब जाते समय में उसने वो भाई को मतलब वो व्यक्ति को ये देकर चाबी का गुच्छा देकर बोला, देखो ये घर का चाबी है, इसको तुम संभालना, मैं वापस आऊंगा तब तुम मुझे चाबी लौटाना। और एक खास बात करके बोला क्या है कि उस चाबी इस घर के तुम अंदर जाएगा चलेगा, लेकिन इस घर के अंदर के मध्य में बीच में एक कमरा है, वो कमरे को तुम नहीं खोलना। അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. और ये सेवक ने इस तरह आज्ञा दिया और चला गया. ഞാൻ വൈകുന്നേരം വരുള്ളൂ, ഇപ്പൊ രാവിലെ പോവാണ്. तो अभी मैं सुबह जा रहा हूँ, शाम को ही मैं आऊंगा. അപ്പോൾ इതെല്ലാം പറഞ്ഞു പോയി. ये सब उसको बोला और आज्ञा देकर चला गया. ഇദ്ദേഹം പോയി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഇവന്റെ മനസ്സിൽ ചിന്ത. तो ये जैसे ही सेवक गया, ये आदमी को अंदर विचार आने लगा, എന്താ ഇതിനകത്ത് രഹസ്യം? अरे वो कमरा, इसका रहस्य क्या है? കാരണം എല്ലായിടത്തും പോകാം, എനിക്ക് ആ നടുക്കത്തെ റൂമിൽ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് പോകത്തില്ല? तो मुझे सब कमरे में मुझे जाने का इजाजत है, लेकिन वो बीच का कमरे में नहीं जाने का करके ऐसा मेरा स्वामी मुझसे कहा, बोला तो बोला कुछ तो बात रहेगा. ഇവനേതായാലും തുറന്നകത്ത് ആ നടുക്കത്തെ റൂമിൽ ചെന്നു, അതിനെ വാങ്ങി ചെന്നു. तो उसने फिर वो घर का दरवाजा खोला और घर के अंदर गया और वो बीच का कमरे में आ गया. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അതിനെ അടഞ്ഞു കിടക്കണം. और उसने देखा कि ये वो कमरा बंद पड़ा है. ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അല്പം ചിന്തിച്ചു. वो थोड़ी देर सोचने लगा, തുറക്കണോ വേണ്ടയോ, खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए करके सोचने लगा. അവസാനം ഒരു തള്ള കൊടുത്തു, അത് തുറന്നു. और फिर एक धक्का देकर वो खोल दिया. തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താ കാണുന്നത്? खोलने के बाद अंदर क्या दिख रहा है? അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു കൊട്ട കമത്തി വെച്ചിരുന്നു. उसके अंदर वही कमरे के अंदर के बीच में क्या था, एक टोकरी है उल्टा करके रखा है. അപ്പോൾ ഇതേ വിചാരിച്ചു ഇതിനകത്താണ് നിധി ഇരിക്കുന്നത്. तब वो समझ गया, देखो ये टोकरे के अंदर सारा धन है करके. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതേ ഇങ്ങനെ തുറക്കരുത് പറഞ്ഞത്. इसीलिए तो मेरा मालिक ने इसको नहीं खोलने के लिए कहा. അപ്പോഴത്തേക്കും ഇനി കൊട്ട എടുക്കണോ വേണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അല്പം ചിന്തിച്ചു. तो अभी वो टोकरे के नजदीक आया और फिर उधर सोचने लगा, मैं उसको खोलूं क्या नहीं खोलूं कि नहीं खोलूं. അപ്പോൾ ഇവൻ എന്നിട്ട് അത് പോയി പൊക്കി. और फिर क्या किया, वो टोकरा उल्टा रखा था, उसको उठाया. സംഭവിച്ചു, वो उठाने के बाद क्या हो गया, അതിനകത്തൊരു എലിയായിരുന്നു. उसके अंदर एक चूहा था. എലി ഓടിപ്പോയി. और वो चूहा भाग गया. എലി ഓടിയ പുറത്ത് ഇറങ്ങിപ്പോയി, എലി പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. तो फिर वो एली देखो कितना स्पीड में, वो तो एकदम फटाक से जैसे डब्बा हटा दिया, टोकरी हटाया, भाग गया और वो कमरे से भाग गया. फिर उसको पकड़ नहीं सकते. ഇവന് ആകപ്പാടായി കഥയായി. ये एकदम उसको बुरा लगा. അല്പം കഴിപ്പാട് യജമാനൻ വന്നു. और थोड़ी देर के बाद देखो मालिक आ गया. ഇവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇവനിങ്ങനെ വേർക്കുക. और ये मालिक जब आके देखा, यानी सेवक वापस आया, देखा तो ये आदमी एकदम पसीने से लथपथ है. അന്നേരത്തേക്കും ഇദ്ദേഹം കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു, तभी सेवक पूछता है क्या हुआ, നീ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വേർക്കത്? तो आप क्या हो गया, इतना पसीने में क्या हो गया? നീ ഞാൻ പറഞ്ഞ റൂം തുറന്നോ? मैंने जो तुझे कमरा नहीं खोलने के लिए बोला, वो कमरा खोला क्या? അന്നേരം അവൻ തലയാട്ടി പറഞ്ഞു, ഞാൻ തുറന്നു. तो उसने कहा हाँ स्वामी मैंने खोला. അപ്പോൾ നീ ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, അത് ശരിയാണോ ഇല്ലയോ നിനക്ക് മനസ്സിലായോ? तो अभी इतना दिनों से तू जो बोलता था कि मैं आदम का जैसा पाप नहीं करता या मैं पाप ही नहीं करता, ये जो तुम शब्द बोल रहे हैं वो सही है क्या? നിനക്ക് അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ നീ എന്ത് ചെയ്തു? നീ നിന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്ന ആ കൽപ്പനയെ നീ ലംഘിച്ചു. तुझे जब मौका मैंने दिया था, वो मौका मिलने पर आज्ञा का पालन करने का अच्छा मौका था, लेकिन क्या किया, उसका आज्ञा का उल्लंघन किया. അപ്പോൾ അവനൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. तो तभी उस दास को एक बात समझा के दिया. എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഇന്ന് ഈ നിലയിൽ നിനക്ക് ആകേണ്ടി വന്നെങ്കിൽ അത് ആദാമിന്റെ പാപമല്ല. നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മളെല്ലാവരും പാപികളായി ജനിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു സത്യമാണെങ്കിലും നീ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെ പിന്നിൽ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അതിന് പിന്നിലുണ്ട്. हाँ, तो इसलिए अभी देखो ये अवस्था और ये परिस्थिति में पहुंचने का कारण क्या हुआ, इस पसीने से एकदम लथपथ, एकदम दोषी हृदय का अवस्था में, ये तुम्हारा अवस्था में, ये तुम्हारा कसूर है ना. ये बात तो सच है कि सारा मनुष्य पाप में ही जन्म लिया है, ये बात सच है. लेकिन हर मनुष्य को उसका सजा, उसको अवस्था क्यों होता है, वो मोह में क्यों गिरता है, पाप पे क्यों गिरता है? क्योंकि उसका मोह और अभिलाषा उसको धोखा देता है. इसके लिए अभी तुम ये परिस्थिति में क्यों हुआ, क्योंकि तुमने निर्णय लिया, तुमने गलती किया, इसके लिए ऐसा हो गया. നമ്മൾ ആരും പാപം ചെയ്ത് പാപികളാരല്ല. हम लोग कोई भी पाप करके पापी बने नहीं है. നമ്മൾ പാപത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്യുക. हम लोग सब लोग पाप में जन्म लिए हैं, इसलिए हम पाप करते हैं. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. इसीलिए हम किसी और को दोष नहीं लगा सकते. മാത്രമല്ല നമ്മൾ വിതയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും കൊയ്യുന്നത്. और उतना ही नहीं, हम जो बोएगा वही हम काटेंगे. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ നമുക്ക് ഈ വലിയ രക്ഷദാനമായി ലഭിച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം കർത്താവിനോട് കടപ്പെട്ടവരാണ്. प्रभु का हमारे ऊपर कितना बड़ा दया है,
करुणा है हमारे ऊपर, क्योंकि इतना बड़ा उद्धार उन्होंने हमारे लिए हमारे को दिया है, तो इसीलिए प्रभु के लिए कितना हमें कर्जदार हो गए प्रभु के विषय में। ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സന്തോഷമുള്ളവരാണോ? क्या आज हम लोग मसीह जीवन में हम लोग आनंदित है क्या? അതോ ഇന്ന് നമ്മൾ നിരാശരാണോ? क्या आज भी हम लोग निराश है? നമ്മൾ ദുഃഖിതരാണോ? क्या हम दुखी है क्या? നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ. हमें ध्यानपूर्वक समझना। കർത്താവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ജീവിതം ജയോത്സവമായി നടത്തപ്പെടുന്ന ജീവിതം. मसीह के द्वारा चलाया गया सभी जीवन एक विजय का उत्सव का जीवन है। Praise the Lord. Amen. നമ്മൾ സ്വയം നടക്കുകയല്ല, हम लोग स्वयं नहीं चल रहे हैं, കർത്താവ് നമ്മളെ നടത്തുകയാണ്. एक प्रभु है जो हमें चला रहा है। അവിടുന്ന് നല്ല ഇടയനായി നമ്മളെ നടത്തുകയാണ്. वो हमारा अच्छा चरवाह बनकर चला रहा है। കർത്താവ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ അനുഭവം, വീണ്ടും ജനനം എന്ന വലിയൊരു അനുഭവം നമുക്ക് തന്നു. प्रभु हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलावट, एक बहुत बड़ा ऐसा चीज जो हमें बदलने का अवस्था हो गया, जो हम अपने मेहनत से कभी प्रयत्न नहीं कर सकता या हमें मिलता नहीं था। वो क्या है? नया जन्म पाना। वो नया जन्म होकर उद्धार हमारे जीवन में प्रभु ने किया। അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിച്ചു എന്നുള്ള ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റു മനുഷ്യരെ പോലെ നമുക്ക് അങ്ങനെ निराशराയിട്ട് ഒന്നും പറയേണ്ടി വരുന്നില്ല. तो अभी हमें प्रभु ने हमको नया जन्म दिया है, हमें नया जीवन दिया है। उनका स्वभाव देने की वजह से दूसरा मनुष्य लोग, अन्य जाति लोग जैसा दोष लगाते हैं या कसूरवार ठहराते हैं, वैसा हमें करने का जरूरत नहीं है। നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ആശയില്ലാത്തവരല്ല, നമുക്ക് ഉറച്ച ജീവനുള്ള ആശയുണ്ട്. हम लोग अन्य जाति के समान निराशा से जीकर बिना आशा रहित का जीवन नहीं है, हमें आशा से भरा हुआ व्यक्ति विश्वासी है हम लोग। അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചിന്ത ആരംഭിക്കാം. इसके लिए आज हमें हमारे जरूरत के विषय में जो बातें हमें करना चाहिए उस विषय में बातें बोलकर आज का अभ्यास हम शुरू करते हैं। അതിനായി നമുക്ക് ആരംഭമായിട്ട് കൊളോസ്യ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-2 വാക്യം വായിക്കാം. उसी के लिए कोलोसी का पुस्तक 3 अध्याय 1 और 2 हम पढ़ेंगे। ആകയാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നതുമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പിൻ, ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിപ്പിൻ. पढ़ेंगे कोलोसियों 3 का 1 और 2। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। അപ്പോൾ ഇവിടെ നാം എന്താണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്? तो हमें किधर हमें मन लगाना है, അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുക. उधर वो ये बात कहा गया है। നമ്മൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ, यदि अगर हम जिलाए गए हैं तो കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന പ്രമാണിച്ച് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാവരും അവനോട് കൂടെ മരിക്കുകയും അടക്കപ്പെടുകയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തവരാണ്. हम जो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिया है, वो लोग सब लोग प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, उनका मारा जाना, गाड़ा जाना और पुनरुद्धान में हम लोग एक होकर प्रभु के साथ हम लोग विजयमान है। അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ 2 ഉത്തരവാദിത്വം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. तो यहाँ पर 2 जिम्मेदारी हमको दिया गया है। ഒന്ന്, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കണം. एक है कि अगर यदि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं तो उस स्वर्गीय बातों में मन लगाओ। 2, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിക്കണം. हाँ, तो पहला है कि हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, इसके लिए उधर हमें सोचना, उधर हमें अवस्था में रहना है। और दूसरा है कि स्वर्गीय बातों में मन लगाना है। അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, നമ്മുടെ അന്വേഷണം അത് നിത്യതയോടുള്ള ബന്ധമാണ്. ഉയരത്തിലുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിത്യതയോടുള്ള ബന്ധം. हाँ, तो हमें प्रभु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, तो हमारा खोजने के बातें जो भी बातें हैं वो आनंदता की बातें होना चाहिए, स्वर्ग की बातें होना चाहिए। എന്നിട്ട് പറയാണ്, ചിന്തിക്കുമ്പോഴും ഭൂമിയുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ. ഭൂമിയുള്ളത് ചിന്തിക്കരുത്, ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിക്കണം. हाँ, तो सिर्फ खोजना ही नहीं, उसके बाद हमें जो बातें सोचना भी है, जिधर मन लगाना है, वो मन का बात भूमि की भी नहीं, स्वर्ग की बातों पे मन लगाना है। അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിലായി. तो आज हम मसीह में हैं। ക്രിസ്തുവിലായ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം പറയുന്നത് അവർ ആത്മീയരാണെന്ന്. हाँ, मसीह का आत्मा पाया है करके विषय में जब वचन कहते समय उनके विषय में कहता है कि वो लोग आत्मिक है। അല്ലെ? അപ്പോൾ നമ്മൾ റോമാലേഖനം 8:9 വായിക്കുമ്പോൾ, रोमियो का पुस्तक 8 का 9 में हम जब पढ़ते हैं, പിന്നെ നിങ്ങൾ ആത്മാ സ്വഭാവമുള്ളവരെന്നാണ്. നിങ്ങൾ ആത്മാ സ്വഭാവമുള്ളവർ 8:9. हाँ, उसका 8 का 9 में उसका बीच में हम देखते हैं कि हम लोग आत्मिक स्वभाव के लोग हैं करके.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചവരാണെങ്കിൽ, क्योंकि हमने आत्मा को अगर प्राप्त किया है तो നമ്മൾ ആത്മ സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്. हम लोग आत्मा के स्वभाव के लोग हैं. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഏത് സ്വഭാവമുള്ളേ? हमारे पास अभी कौन सा गुण या स्वभाव है? നമ്മുടെ ചിന്ത എന്താണ്? ഇപ്പോഴും हमारा विचार, हम किस बात में मन लगाना चाहिए? നമ്മുടെ ചിന്തയെ അപഗ്രഥിച്ചാൽ നമ്മൾ ആത്മീയനാണോ ജഡീകനാണോ എന്ന് കാണാൻ കഴിയും. हाँ, हमारा मन किस बातों में हम रखते हैं उससे हमें मालूम कर सकते हैं कि हम लोग आत्मिक है क्या शारीरिक है. മനസ്സിലായിരുന്നോ? आप लोग समझ रहे हैं क्या? അതേ അധ്യായത്തിന്റെ 5-6 വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. उसी अध्याय का 5 और 6 जब पढ़ते समय में, रोमियो 8 का 5 और 6 में, ജഡസ്വഭാവമുള്ളവർ ജഡത്തിനുള്ളതും ആത്മസ്വഭാവമുള്ളവർ ആത്മാവിനുള്ളതും ചിന്തിക്കുന്നു. ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത മരണം, ആത്മാവിന്റെ ചിന്തയോ ജീവനും സമാധാനവും തന്നെ. पढ़ेंगे रोमियो 8 का 5 और 6. शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं. शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ആരാ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? तो हमारा विचार या फिर हम मन लगाना करने का जो अवस्था, उसको कौन नियंत्रण करता है? അത് ആഴത്തിലൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം. ये बात को सोचना बहुत जरूरी बात है. നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഏകനായിരിക്കുമ്പോൾ, അല്ല ഒരു വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ പൊതുവെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, ആ ചിന്തയെ നമ്മളൊന്ന് വിലയിരുത്തിയാൽ. तो हम लोग एक जगह पे शांत अगर हम बैठे हैं या फिर हम गाड़ी चला रहे हैं, ऐसा कुछ तो हम काम करते समय में हमारा मन हम जो सोचते रहते हैं, मन लगाते, चिंताएं हम लोग जो संकल्प हम जो करते रहते हैं, ये सब कौन कर रहा है करके अच्छी तरह से समझना चाहिए. നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ ശത്രു പോരാടും. यहाँ तक कि हमारे चिंताओं में भी शैतान कार्य करता है. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ചിന്തകൾ, നമ്മുടെ വിചാരങ്ങൾ, അതിന്മേലെല്ലാം നമുക്ക് ആത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രണം വേണം. हमारा सभी विचारों में जो हम जो मन से जो मन लगाते हैं, उस सभी विचारों में उसमें भी नियंत्रण होना जरूरी है. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ 2 കൊരിന്ത്യർ 10:5 വായിക്കുന്നത്, दूसरा कोरिन्थी उसका 10 का 5 में हम पढ़ते हैं, അവയാൽ ഞങ്ങൾ സങ്കല്പങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന് വിരോധമായി പൊങ്ങുന്ന എല്ലാ ഉയർച്ചയും ഇടിച്ചു കളഞ്ഞ് ഏത് വിചാരത്തെയും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള അനുസരണത്തിനായിട്ട് പിടിച്ചടക്കുന്നു. दूसरा कोरिन्थी 10 का 5. इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह के आज्ञाकारी बना देते हैं. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാവിനാൽ തെറ്റിപ്പോകാതെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. इसलिए हर एक कल्पनाएं जो परमेश्वर के खिलाफ हो सकता है, वो सबको नियंत्रण ना होते हुए उसको नियंत्रण में लाना, उसको खंडन करके नियंत्रण में लाना जरूरी है. നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതനുസരിച്ചായിരിക്കും പല പ്രവർത്തികളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. हम जो विचार करते हैं, जो बातें हम सोचते हैं, ज्यादा भी करके उसी रीति के अनुसार हम कार्य भी करते हैं. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉയരങ്ങളിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. तो इसीलिए हमें हमेशा ऊंचाई की और स्वर्ग की बातों में मन लगाना है, ഭൂമിയുള്ളതല്ല, भूमि की बातें नहीं. ആ ചിന്തകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ശത്രുവിന് നമ്മളെ വളരെയധികം വഞ്ചിക്കാൻ നമുക്ക് അതിന് സാധ്യതയുണ്ട്. इसके लिए भूमि की बातों में मन लगाएगा तो शैतान हमें बहुत रीति से हमें धोखा देने का अवस्था हमारे अंदर हो सकता है. അപ്പോൾ വചനം വ്യക്തമായും പറയുന്നു, നമ്മൾ ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിപ്പില്ല. क्योंकि वचन स्पष्ट रीति से हमने अभी पढ़ा कोलोसियों में कि हमें स्वर्गीय बातों पर ही मन लगाना है. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ദൈവത്തിന്റെ വചനം എത്ര നല്ല ഉപദേശം. हमारा हर एक छोटे छोटे बातों में भी वो प्रभु का वचन हमें कितना अच्छा हमको आज्ञा और उपदेश देता है. പൗലോസ്ലീഹ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരേ വചനത്തിൽ 8 കൂട്ടം കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, हमें किस बात पे मन लगाना चाहिए या क्या सोचना चाहिए करके इस विषय में एक वाक्य जो पौलुस ने कहा है, उसमें 8 बातें कहा गया है. അത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. बहुत ही हमें ध्यान पूर्वक उसमें मन लगाना जरूरी है. നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. मैं हमारा ध्यान को मैं उस विषय में लाना चाहता हूँ. അത് ഫിലിപ്പ് ലേഖനം 4-8 വാക്യമാണ്. फिलिपियों का पुस्तक 4 का 8 में हम देखते हैं. നിങ്ങൾ ആ 8 വാക്യം വായിച്ചാൽ അതിനകത്ത് 8 കൂട്ടം കാര്യങ്ങളെ കാണാം. उस 8वां वाक्य में 8 बातें, फिलिपियों का पुस्तक 4 का 8 में 8 बातें हम देख सकते हैं. ഒടുവിൽ സഹോദരന്മാരെ, സത്യമായതൊക്കെയും 1, ഘനമായതൊക്കെയും 2, നീതിയായതൊക്കെയും 3, നിർമ്മലമായതൊക്കെയും 4, രമ്യമായതൊക്കെയും 5, സൽകീർത്തിയായതൊക്കെയും 6, സൽഗുണമോ പുകഴ്ചയായതൊക്കെയും ചിന്തിച്ചോളൂ. 7-8 കൂട്ടം കാര്യം पढ़ेंगे.
इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान लगाए करो। 8 बातें हैं इसमें भी। അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പിന്നെ എണ്ണി കാണുമായിരിക്കും. मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथ गिना होगा. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, इसलिए आप सोचना, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളോട് ചിന്തിക്കാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മൾ പിന്നെ തെറ്റിപ്പഞ്ചിക്കപ്പെടുകയില്ല. हाँ, तो जो बातों में प्रभु मन लगाकर उस पर ध्यान करो करके बोलते समय में उस पर ध्यान करना, तो वो तो कभी हम गलत नहीं होंगे फिर. അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത് പറയാണ്, നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്? സത്യമായതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. उसमें पहला बात हम देखते हैं, जो बात सच है. ഒരു കാര്യം സത്യമല്ലെങ്കിൽ, जो अगर वो बात सच नहीं है तो പിന്നെ നമ്മളത് ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യം, फिर उसके बारे में सोच के क्या फायदा. അപ്പം അസത്യത്തിന് വിപരീതം അസത്യം, जो सत्य का विरुद्ध है असत्य. അപ്പം അതിനകത്ത് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനകത്ത് വ്യാജമില്ല. हाँ, ये एक बात जिसमें सत्य है करके बोल दे तो उसमें झूठ की बातें या गलत बातें कुछ भी नहीं है. പറയാറുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ സത്യമാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പിന്നെ അതിനകത്ത് വ്യാജമില്ല, അതിനകത്ത് കലർപ്പില്ല, അതിനകത്ത് യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना, मैं सच बोल रहा हूँ करके. अगर ऐसा है तो मतलब क्या उसमें फिर कोई भी झूठ नहीं, कोई भी कलंक का बात ऐसा कुछ नहीं है कि जिस पर गलत है करके हमें लगेगा. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ സത്യമായ കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. इसके लिए वचन हमें क्या कहता है कि जो बातें हमें सच्चाई है, जो सत्य है, उस पर हमें उसमें विचार करना है. എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ സത്യമുള്ളവരായിരിക്കണം. हम हर बार में हर बातों में हम लोग सत्यवान होना चाहिए. നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരു ആത്മീയ യുദ്ധകളത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. हम लोग जानते हैं ना आप लोग कि हम लोग एक वास्तव में एक युद्ध भूमि पर है. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു യുദ്ധമുണ്ട്. और उसी के साथ साथ उस जगह पर एक युद्ध भी हो रहा है. നമുക്കറിയാം, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പൗലോസ്ലീഹ ഈ സത്യത്തെ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കണം നിൽക്കേണ്ടത് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ഈ സത്യത്തെ കുറിച്ചാണ്. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം. എഫേസ്യർ 6:14 വാക്യം. इसलिए युद्ध भूमि में रहते समय में किस तरह सत्य का आधार पर वो रहना है करके एफेसियों का पुस्तक उसका 4:18 में हम पढ़ते हैं. 6:14 सॉरी एफेसियों 6:16. നിങ്ങളുടെ അരയ്ക്ക് സത്യം കേട്ടോ. तुम्हारे कमर में तुम सत्य से अपनी कमर कसकर. बस നമുക്ക് നമ്മുടെ അരയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? हमें अपने कमर में क्या करना है? സത്യം കേട്ടണം. हमें उस सच्चाई को सत्य को बांधना है. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷകൾ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. അര കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ശുശ്രൂഷകളുടെ ഒരുക്കമാണല്ലോ കാണിക്കുന്നത്. हाँ, मतलब जब भी कमर कसना करके जब शब्द आता है तो मतलब क्या है? कुछ बात के लिए हम तैयारी हो रहे हैं, यानी कि कुछ सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ അരയ്ക്ക് സത്യം കേട്ടണം. इसलिए हमें हमेशा हमारे कमर में हम सत्य को बांधना है, कसना है. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സത്യം അരയ്ക്ക് കെട്ടിയാണോ നമ്മുടെ ജീവിത യാത്ര? क्या हमेशा हमारा ये सत्य को कमर में कसकर ही हमारे जीवन का यात्रा में हम चल रहे हैं क्या? अरे एफेसियर 4:15 ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, उसी एफेसियों 4:15 जब अगर ध्यान देंगे तो പിന്നെ അവിടെ വായിക്കുന്നതിനറിയോ, നമ്മൾ സ്നേഹത്തിൽ സത്യം സംസാരിക്കണം എന്ന. സ്നേഹത്തിൽ സത്യം സംസാരിക്കണം. 4:15 का शुरुआत में देखो, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए. प्रेम में सच्चाई में एक्चुअली बात करते हुए आना चाहिए. ठीक है. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്നേഹത്തിൽ സത്യം സംസാരിക്കണം. मतलब प्रेम में सत्य को हमें कहना है. നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും അത് സത്യമായിരിക്കണം, അത് ദൈവസ്നേഹത്തിലായിരിക്കണം. हम जो भी बातें हम बोल रहे हैं, कह रहे हैं, वो सत्य भी रहना चाहिए और परमेश्वर के प्रेम के आधार पर होना चाहिए. ഇന്ന് എത്രയോ നിലയിലുള്ള പോസ്റ്റ് പറയാറുണ്ട്. आज कितने लोग कितना रीति से गलत बातें बोलते रहते हैं. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവര് മനുഷ്യരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പറയുന്നത്. अधिकतर लोग मनुष्य को खुश करने के लिए, तसल्ली करने के लिए लोग बोलते हैं ना. ഞാൻ പിന്നെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ആ വീട്ടിലെ സഹോദരൻ മിക്കവാറും പറയാനുള്ള കാര്യമാണ്, ഇന്ന് ബ്രദർ വന്നപ്പം ബ്രദർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന് എന്നോട് ദൈവം സംസാരിച്ചു, ഇന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ദൈവം സംസാരിച്ചു. ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം കൂട്ടായ്മ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് മുഴുവൻ കള്ള പറയുന്നത്. हाँ, मुझे ऐसा, मैं जब विजिटिंग में जाते समय में मैं एक घर में जाता था, उनके घर में जब भी जाता था, वो क्या बोलता था वो भाई कि अरे प्रभुदास आप जो भी वचन बोला है, कितना सच्चाई बोला, कितना सत्य है, मुझे कितना खुशी मिला है करके बोला है करके पहला बोलता था. अभी वो कलीसिया छोड़कर चला गया. वो क्या बोलता है? ये आदमी झूठा उपदेश दे रहा है. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതൊക്കെ പിന്നെ അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സത്യം സംസാരിച്ചോ? तो अभी ये व्यक्ति ने क्या वास्तव में आत्मा में सच्चाई बोला है क्या?
നമ്മൾ ഈ വചനം പഠിക്കുമ്പോഴേ മനുഷ്യനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കപടതയോടെ എത്രയോ പേര് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊന്നും നിലനിൽപ്പില്ലെന്നേ. क्योंकि देखो ना, हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को कोई ठोस नहीं, गलत बुरा नहीं लगना चाहिए बोलकर हम लोग उनके सामने कपटी स्वभाव दिखाते, झूठ बोलते कि आपने अच्छा बोला करके. ऐसा सब बातें ज्यादा दिन टिकता नहीं है. प्रयोग സ്നേഹത്തിൽ സത്യം സംസാരിക്കും. Amen. प्रेम में सच्चाई को बात करना, कहना है. നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവാത്മ പ്രേരിതവും ദൈവ സ്നേഹത്തിലുമായിരിക്കും. यस, हम हमेशा जब भी बोलते समय में वास्तव में प्रभु का आत्मा से प्रेरित होकर सच्चाई में रहकर हमें कहना है. നമ്മൾ അതേ എഫെസ്യർ 4:25 വായിക്കുമ്പോൾ उसी 4:25 में जब हम पढ़ते समय में, ആകയാൽ ഭോഷ്ക് ഉപേക്ഷിച്ച് ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് സത്യം സംസാരിപ്പീൻ. आमेन. एफेसर 4:25 पढ़ेंगे. इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, यह हमें सोचना है, നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ കപടത പാടില്ല. हम जो भी बात बोलते हैं उसमें कपटी स्वभाव नहीं होना चाहिए. നമ്മൾ സത്യം സംസാരിക്കണം. हम लोग हमेशा सत्य को बात करना है. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്ന വ്യക്തി അറിയുന്നില്ലല്ലോ. क्योंकि हमारे अंदर जो बातें छुपा हुआ है वो बात नहीं बाहर के लोग सुनते हैं. ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, मैं आप लोग को एक बात में खास उठाकर कहना चाहता हूँ. നമ്മൾ 1 ശമൂവേൽ 2-3 അവസാനം വായിക്കുന്നത്, पहला शमूएल 2 वाक्य 3 में उसका आखिरी भाग में हम देखते हैं. 1 ശമൂവേൽ 2:3 അവസാന ഭാഗം, യഹോവ ജ്ഞാനമുള്ള ദൈവം, അവൻ പ്രവൃത്തികളെ തൂക്കി നോക്കുന്നു. हमारा पहला शमूएल 2:3 का उसका आखिरी भाग, हमारा परमेश्वर, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है. आमेन. और कामों का तोलने वाला है. आमेन. നോക്കണേ, देखना, ഇതൊക്കെ ഒരു പിള്ളകളായിട്ട് എടുക്കരുത് മക്കളെ. ये कोई ऐसा कोई खेल जैसा मत समझना. നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന എല്ലാ കാര്യവും ദൈവത്തിന്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പിൽ വരുമെന്ന് മറക്കരുത്. हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं, वो सब एक दिन परमेश्वर प्रभु के न्याय के दिन प्रकट होने वाला है करके ये बात भूलना नहीं. प्रयोग, നിങ്ങൾ ദൈവഭയത്തോടെ ഓരോ കാര്യം ചെയ്യണം. हम लोग हमेशा सब बातें परमेश्वर के भय के आधार पर हमें करना है. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ, നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് പറയാനായിട്ട് പറയാനായിട്ട് പ്രാഗൽഭ്യം വേണം. हमें इसके लिए, जैसा अयूब ने एक गवाही दिया था, उस गवाही के अवस्था में हमें भी रहना चाहिए. അതെന്നാ അറിയോ? वो क्या था अयूब ने गवाही दिया? നമ്മൾ ഇയ്യോബ് 31:6 വാക്യം വായിക്കുന്നു. अयूब 31:6 में हम पढ़ते हैं. अयूब 31:6. ദൈവം എന്റെ പരമാർത്ഥത അറിയേണ്ടതിന് ഒത്ത ത്രാസിൽ എന്നെ തൂക്കി നോക്കുമാറാകട്ടെ. 31:6 पढ़ेंगे. कितना आशीष में वाक्य है वो. तो मैं धर्म के तराजू में तोला जाऊं, ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले. आमेन. അപ്പോൾ ദൈവം എന്റെ പരമാർത്ഥത അറിയേണ്ടതിന് ഒത്ത ത്രാസിൽ എന്നെ തൂക്കി നോക്കുമാറാകട്ടെ. तो मैं कितना सच में बोल रहा हूँ, मैं कितना सही रीति से चल रहा हूँ कि ये बात जानने के लिए, हे परमेश्वर तुम मुझे तोल कर देखो. ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ആരോടെങ്കിലും പറയുന്നെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തിലൂടെ ആത്മപ്രേരിതമായിട്ട് സത്യം മാത്രമേ സംസാരിച്ചുള്ളൂ. इसलिए प्रियो, इसके लिए मैं आप लोगों के बीच में जब भी कुछ भी बातें बोलता हूँ तो परमेश्वर के भय से और आत्मा के प्रेरणा से सच्चाई को ही मैं बोला हूँ. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വന്ന് എന്നോട് സംസാരിക്കാം. अगर आपको इस विषय में कोई भी बात का शक है या कुछ भी बातें हैं जो आपको समझ में नहीं आता या आपको जानना है, तो आज भी बिना डरे आप मुझे आकर आप मुझसे बात कर सकते हैं. എനിക്ക് എല്ലാ ദൈവമക്കളോടുള്ള അപേക്ഷ, मेरा सभी प्रियजनों से मेरा एक ही अपेक्षा है, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷണം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ സത്യത്തിൽ നടക്കുവാൻ പഠിക്കുക. आपको मिला हुआ उपदेश के अनुसार, उसके अनुसार आप सत्य में चलो. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ദുഃഖം തോന്നുന്നു. अगर ऐसा उस सत्याई में अगर आपको चलने नहीं होगा तो बहुत दुखी होगा मैं. ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മള് യോഹന്നാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, തന്റെ ഒരു ആഗ്രഹവും ദൈവം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം 3 യോഹന്നാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം, 3-ാം ലേഖനം, ഒരു അധ്യായം उल्लो നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. അതിന്റെ 3-4 വാക്യം വായിക്കാം. तो उसमें 3 यूहन्ना का लेखा में वहां पर हम जो यूहन्ना जो बात कहता है उसका 3 और 4. 3 यूहन्ना का पत्र 3 जॉन उसका 3 और 4. സഹോദരന്മാർ വന്ന് നീ സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് നിന്റെ സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം പറയുക ഞാൻ അത്യന്തം സന്തോഷിച്ചു. എന്റെ മക്കൾ സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷം എനിക്കില്ല. आमेन. पढ़ेंगे. क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ
मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। ഇത് എത്ര അനുഗ്രഹിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. कितना आशीष बात है ना ये. നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിലുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചും മറ്റുള്ളവർ നല്ല സാക്ഷ്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തൊരു സന്തോഷം അറിയാം. मेरे संगति, हम लोग संगति में इकट्ठा होते हैं समय में, ये संगति में जब लोग विश्वासियों के बारे में अच्छा गवाही देता है तो वो सुनने कितना अच्छा लगता है. അതെ, ഇവിടുന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയ ഒരു വ്യക്തി അത് വളരെ മാതൃകയായിട്ട് നല്ല ആദർശപൂർണ്ണമായി ജീവിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. हमारा एक जगह छोड़कर दूसरा जगह पर जाते हैं, काम के वास्ते दूसरे जगह पर जाना पड़ रहा है और उधर काम करते समय में ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ जब वो काम कर उसका वो गवाही जब हमको सुनने मिलता, देखो कितना आदर्शमय भाई है, नासिक से आया है बोलकर इस तरह का गवाही सुनने मिलता तो कितना आनंद की बात है वो. ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ നടപ്പ് നമ്മളൊന്ന് സൂക്ഷിക്കണം. इसलिए प्रिय, हमें अपने चाल चलनों को जरा संभालो. നമ്മൾ സത്യത്തിൽ നടക്കണം. हम लोग को हमेशा सच्चाई में चलना है. നമ്മൾ ആരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ കള്ളവും വഞ്ചനയെല്ലാം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നത്? हम किसको खुश करने के लिए इस तरह का झूठा बातें बोलकर और लोगों को धोखा देने वाला बातें बोलकर ऐसा कार्य करते हैं? കാരണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, കള്ളം പറയുന്നതിന് ഒരിക്കലും ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കില്ല. हम एक बात समझना, जो झूठ बोलता है वो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं करेगा. കാരണം കള്ളത്തിന്റെ ഉത്ഭവം പിശാചിൽ നിന്നാണ്. क्योंकि जो झूठ का जो उत्पत्ति, जो शुरुआत जो है वो शैतान से है. അവൻ കള്ളനും അതിന് കള്ളത്തരത്തിന്റെ അപ്പനുമാണെന്നാ പറഞ്ഞത്. वो झूठ बोलता है, झूठा है और झूठ का पिता भी है. അപ്പൊ നമ്മൾ സത്യമുള്ളവരായിരിക്കണം. इसलिए हम सच्चाई बोलने वाले लोग होने चाहिए. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ വിചാരങ്ങൾ പോലും സത്യമായിരിക്കണം. हमारे हृदय का विचार और जो भी बातें हैं वो हमेशा सच्चा ही रहना चाहिए. ഹൃദയം നിറഞ്ഞ കവിയുന്നതല്ലോ വായി പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. जो हृदय से भरकर आता है वही हम लोग होठों से हम अंगीकार बोलते हैं. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും വരുന്നത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ സ്നേഹമില്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ പകയ്ക്കുമ്പോൾ, മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ വിദ്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റായ അഭിപ്രായങ്ങളും തെറ്റായിട്ടുള്ള അവതരണങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. तो वो तभी कभी होता है जब हमारे हृदय के अंदर में किसी के विषय में गुस्सा या ईर्ष्या ऐसा कुछ स्वभाव अगर रहते समय में, तभी तो दूसरों के खिलाफ हम बुरा बातें सोचकर उनके बारे में ऐसा सब बातें, गलत बातें बोलते हैं. അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ നമ്മൾ കൊലപാതകരായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. और ऐसा हम लोग करते समय में परमेश्वर के नजर में हम लोग खूनी बन चुके हैं. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം എപ്പോഴും ഓർക്കുക. इसलिए हम जब किसी के बारे में ऐसा बोलते समय में परमेश्वर के नजर में हम कितना गिर गए हैं करके ये बात समझना चाहिए. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിലിപ്പിയ സഭയോട് പറയുമ്പോൾ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ സത്യമായത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. इसलिए पौलुस जब फिलिप्पी मंडली को, कलीसिया को बोलते समय में क्या कहता है? तुम लोग सत्यवान होना चाहिए, सत्य का खोजी होना चाहिए. രണ്ടാമത് പറയാണ്, दूसरा गुण हम देखते हैं, ഘനമായതൊക്കെയും. उसका दूसरा बात क्या है? आदरणीय. जो आदरणीय है. എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലായിരിക്കും അല്ലെ, ഘനമായെന്ന് പറഞ്ഞാല് മാന്യമായത്, ഗൗരവമുള്ളത്. അതെ, മാന്യം, അതോ ആദരവല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും വളരെ ഗൗരവമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വളരെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബഹുമാനം ലഭിക്കത്തക്കതായിരിക്കും. तो मतलब हम जो भी विचार हम सोचते हैं हमेशा दूसरों को आदर वाला बात हो, यानी कि इज्जत वाला बात हो, उस तरह का अच्छा बात है हमें सोचना है. വേറൊരു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ ലാഘവമായി ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. लाघवമായി ललितമായി मतलब क्या है, मतलब आत्मिक बातों को कभी भी हम लोग तुच्छ ना करते हुए अरे ये ऐसा है क्या बोलकर कभी ऐसा नहीं सोचना. आत्मिक विषय को हमेशा मूल्य देना है. നമ്മൾ ഘനശാലികളായിരിക്കണം. मतलब हमेशा हमारे विषय में, उस विषय में वजन देना चाहिए वो बातों को. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുണ്ട് വാക്യം വായിപ്പിക്കാം. वो बात को समझने के लिए मैं एक दो वाक्य में पढ़ना चाहता हूँ. എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് 1 തിമോത്തി 2:1. पहला तिमोथी 2:1 में प्रभु सब विश्वासियों से ये आग्रह रखता है, എന്നാൽ സകല മനുഷ്യർക്കും നാം സർവഭക്തിയോടും ഘനത്തോടും കൂടെ, ആ ഘനം എന്നുള്ള വാക്യമാണ്, ഘനത്തോടും കൂടെ സാവധാനതയും സ്വസ്ഥതയുള്ള ജീവനും കഴിക്കേണ്ടതിന്. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നടപ്പ് വേണ്ടതെന്നുള്ള പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുകയാണ്. നമ്മൾ ഭക്തിയോടും ഘനത്തോടും കൂടെ, നാം സർവഭക്തിയോടും ഘനത്തോടും കൂടെ സാവധാനതയും സ്വസ്ഥതയുള്ള ജീവനും കഴിക്കേണ്ടതിന്. 1 തിമോത്തി 2:1. അതെ, पहला तिमोथी 2:1. अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए. उसका दूसरा वाक्य पढ़ना, शायद हिंदी में 2 है. राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन गंभीरता ഭക്തി और ഗംഭീരത. അപ്പോൾ ഗംഭീരത എന്നുള്ള നമുക്ക്
ഗംഭീരന്മാരായിരിക്കണം. हाँ, मतलब वो गंभीरता से, भक्ति और गंभीरता से उस विषय में कितना सीरियस होना चाहिए, गंभीरता होना चाहिए, वो बात को मानते हुए हमें चलना है. ആ ഗംഭീരത എന്നുള്ള ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു വാക്കോടെ വായിപ്പിക്കാം. वो बात को समझने के लिए और एक वाक्य में पढ़ना चाहता അതിന്റെ हूँ. തന്നെ 3:8 उसी 3:8, पहला तिमोथी 3:8. ഇത് ശുശ്രൂഷകന്മാരുള്ള ബന്ധത്തിലാണ്. ये सेवकों के विषय में है. അവണ്ണം ശുശ്രൂഷകന്മാർ ഘനശാലികളായിരിക്കണം. हाँ, उसका 3:8 पढ़ेंगे. वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना हाँ, चाहिए. गंभीर होना चाहिए. Praise the Lord. എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ അതിനൊരു വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. हाँ, मतलब क्या है कि मैं जो एक व्यक्ति जो बात बोल रहे हैं उस पे एकदम वजन होना चाहिए, उस मतलब एकदम अधिकार से वो कहता है. ഇത് അത് വെറുതെ നിസ്സാരമായി തമാശ പോലെ ചിലരുണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ ഗൗരവമുള്ള കാര്യങ്ങളും തമാശ പോലെ പറയും. हाँ, मतलब ऐसा हल्के से लेना है या मजाक से बोलना ऐसा नहीं. कभी कभी मैंने लोगों को देखा है एकदम वजन वाला बात, जो मूल्यवान बात है उसको एकदम हल्के से मजाक उड़ाकर बोलते हैं. അങ്ങനെ നാം ചെയ്യരുത്. ऐसा कभी नहीं करना प्रिय. നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ആത്മീയരായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മൾ ഘനശാലികളായിരിക്കും. Amen. इसके लिए हम लोग हमेशा खास रूप में आत्मिक बातें जब हम बोलते हैं समय में वो गंभीर रीति से होना चाहिए. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ തുച്ഛീകരിക്കരുത്, അതിനെ ലളിതവൽക്കരിക്കരുത്, അതിന്റെ ഗൗരവം ഉണ്ടായിരിക്കണം. हाँ, मतलब उस गंभीर आत्मिक रीति का बात है जो भी आते समय में एकदम गंभीर रीति से वो मूल्यवान होना चाहिए और वो वचन से सीरियसली होना चाहिए. അപ്പം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പൗലോസ് അവിടെ പറയുന്നത്, और तीसरा गुण जो वहाँ पर पौलुस कहता है, ഇത്രയും സ്ലോയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും. हाँ, मैं अगर स्लो गया तो बहुत सा टाइम जाएगा. മൂന്നാമത് പറയുന്നത് നീതിയായത്. तो जो हाँ उचित जो उचित है, जो सही है. അപ്പോൾ നീതിയായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും മുമ്പിൽ നേരുള്ളതായിരിക്കണം. हाँ, मतलब जो उचित है, मतलब जो परमेश्वर और मनुष्य के बाद सामने जो सीधा है, जो खरा है, वो बात. നേരല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. जो बातें सही नहीं है वो कभी सोचना नहीं चाहिए. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അത് നേരുള്ളതാണോ എന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളൊന്ന് വിലയിരുത്തി, നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. हमें हम जो बातें सोचते हैं वो उचित है कि नहीं, सही है कि नहीं करके हम अपने आप को परख कर हमें जांचे कि ये सही है कि नहीं. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരുള്ളവരായിരിക്കും. क्योंकि हमें मसीह में होने की वजह से हम लोग हमेशा सही रीति से, वो धर्म के रीति से होना चाहिए. നമ്മൾ സങ്കീർത്തനം 11:7 അവസാന ഭാഗത്ത് വായിക്കുന്നത്, സങ്കീർത്തനം 11:7 അതിന്റെ അവസാന ഭാഗം, भजन संगीता 11:7 में उसका आखिरी भाग में हम पढ़ते हैं. Psalms 11:7 उसका आखिरी भाग. അതിന്റെ അവസാനം വായിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? നേരുള്ളവർ അവന്റെ മുഖം കാണുമെന്ന്. हाँ, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे. पाएंगे. അപ്പോൾ നേരുള്ളവർ അവന്റെ മുഖം കാണും. जो धर्मी जन है, जो सीधाई में चलने वाले लोग हैं, वो परमेश्वर का चेहरे को देखेंगे. എത്ര നല്ല കാര്യമല്ലേ? कितना अनुग्रह की बात है ना. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ആ പ്രാഗൽഭ്യം ഉണ്ടോ? क्या आज हमें वो धैर्य है क्या? നമുക്ക് ദാവീദിനെ പോലെ പറയാൻ കഴിയുമോ? क्या हम भी दाऊद के जैसा कह पाएंगे क्या? എന്താ പറഞ്ഞാൽ അറിയോ ദാവീദ്? दाऊद क्या कहता है? അതിന്റെ 17 സങ്കീർത്തനം 17:15 उसका भजन संगीता 17:15. ഞാനോ നീതിയിൽ നിന്റെ മുഖത്തെ കാണും, ഞാൻ ഉണരുമ്പോൾ നിന്റെ രൂപം കണ്ട് തൃപ്തനാകും. भजन संगीता 17:15. परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേരുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. इसके लिए हम परमेश्वर हमेशा यही चाहता है कि हम लोग सभी बातों में जो बातें उचित है, जो बातें सही है, वो खरा रास्ते में ही हमें चलना चाहिए. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ വളഞ്ഞ വഴികളിലൂടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പോകരുത്. कभी भी टेढ़ा मेढ़ा रास्ते में नहीं चलना प्रिय. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നാം നേരുള്ളവരായിരിക്കണം. हमारा हर एक बातों में हम लोग सीधा रहना चाहिए. ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പോലും നേരോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്കാണ് അത് നല്ലത്. और जो परमेश्वर का वचन में जो सीधाई से चलता है, खरा रीति से चलता है, उनको ही लाभ और भलाई होगा. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നേരുണ്ടെങ്കിൽ, तो इधर अगर हम लोग सीधाई से अगर खरा है तो അത് വലിയ പ്രയോജനം ചെയ്യും. तो वो हमें बहुत फायदा होगा. അത് ഞാൻ ഉറപ്പിക്കാം. 84:11 वही अवसान 84 का 14 में जब पढ़ते हैं भजन संगीता 84 साम्स 84 का 14 का आखिरी भाग में, നേരോടെ നടക്കുന്നവർക്ക് അവൻ ഒരു നന്മയും മുടക്കുകയില്ല. നേരോടെ നടക്കുന്നവർക്ക് അവൻ ഒരു നന്മയും മുടക്കുകയില്ല. 84:11 അതിന്റെ ലാസ്റ്റ്, सॉरी 84 का 11, मैंने 14 बोला, सॉरी 84 का 11 का आखिरी भाग में लिखा है, जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़े. എത്ര നല്ല കാര്യമാണ്. कितना अच्छी बात है ना प्रियो. അപ്പോൾ ഇന്ന് അനേകർക്കും നല്ല കാര്യങ്ങൾ പലതും മുടങ്ങിപ്പോകാൻ കാരണം എന്താ അറിയോ? आज बहुत लोगों को अच्छा बातें, भली बातें उनको खोना पड़ता है. अवस्था क्यों हो रहा है ऐसा? അവര് നേരോടെ നടക്കുന്നില്ല. क्योंकि वो लोग सही रास्ते में नहीं चल रहे. കാരണം ദൈവം നേരോടെ നടക്കുന്നവർക്കാണ് എല്ലാ നന്മയും ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. जो सही रास्ते से सीधा रास्ता या खरा और उचित रास्ते में चलता है, उनके लिए प्रभु कोई भी भलाई रोके रखेगी नहीं. എന്നാൽ നമ്മള്
നേരോടെ നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അനേക നന്മകൾ നഷ്ടപ്പെടും. लेकिन वो सही रास्ते में अगर चलने नहीं होगा तो बहुत सी भला बातों को हमें खोना पड़ेगा. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് നേരോടെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം ഒരു നന്മ പോലും മുടക്കിയെന്ന ഒറ്റ നന്മ പോലും അവർക്ക് മുടക്കിയ. हाँ, वो 11 का वाक्य वो फिर से पढ़ना, 84 का 11 का आखिरी भाग. जो लोग खरी चाल चलते हैं हाँ। उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा. कोई भी अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा. ऐसा नहीं, मतलब जो भी अच्छा है प्रभु के पास वो सब देगा. कुछ भी प्रभु छुपा के रखेगा, सब देगा जो खरे रास्ते में चलता है. ഇന്ന് ചില വിശുദ്ധന്മാര് പോലും പറയുന്നത് ദൈവം അത്ര നല്ലവനാന്ന് തോന്നുന്നു. आज भी बहुत सारे पवित्र लोग क्या बोलते हैं, परमेश्वर उतना अच्छा है क्या? കാരണം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ഒന്നും എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. क्योंकि मैं जो उद्देश्य किया, मैं जो आग्रह किया, वो सब बातें मुझे मिल रहा नहीं है. അനേക നന്മകൾ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. बहुत सारा आशीष है मुझे खोना पड़ रहा है. എന്റെ ദൈവമക്കളെ, അത് ദൈവത്തിന്റെ കുഴപ്പമാണോ നമ്മുടെ കുഴപ്പമല്ലേ? हे प्रियजनों, वो परमेश्वर का गलती है क्या? हमारा गलती है ना वो. നമ്മുടെ കുറവ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല. हमारा गलतियों को हम कभी मानते नहीं है. നമ്മുടെ ഇന്നും ആ ആദാമിന്റെ സ്വഭാവം കിടപ്പുണ്ട്. क्योंकि आज भी हमारे अंदर आदम का वो स्वभाव है. കാരണം നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ആ പഴയ ജഡത്തിലാണല്ലോ. यस, क्योंकि हम भले ही उद्धार हम पाए हैं तो भी हमें वो पुराना शारीरिक स्वभाव अभी भी हमारे अंदर है. അതുകൊണ്ട് അവനായി പലപ്പോഴും വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നേ. और ये प्रकृति, ये शारीरिक स्वभाव है जो बार बार बाहर उठकर आता है. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്നതെല്ലാം സത്യമാണ്. परमेश्वर का वचन में जो भी लिखा है प्रिय, वो सत्य है. അത് ദൈവവചന പ്രകാരം ജീവിക്കുന്നവരുടെ അനുഭവമാണ്. और ये परमेश्वर के वचन के आधार पर जीने वाले लोगों का एक अनुभव भी है. കാരണം നമ്മൾ നേരോടെ നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പലതും നഷ്ടമാകുന്നത്. बहुत बार हमको सीधा रास्ते में, खरा रास्ते में चलने नहीं हो पाता, इसके लिए हमको बहुत बातें खोना पड़ रहा है. നമ്മള് 73 1 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് എന്താ വായിക്കുന്നത്? उसका भजन संगीता 73 का 1 में हम पढ़ते हैं. Psalm 73 1 में ദൈവം ഇസ്രായേലിന് നിർമ്മല ഹൃദയമുള്ളവർക്ക് തന്നെ നല്ലവനാവുന്നു നിശ്ചയം. ആർക്കാ ദൈവം നല്ലവൻ? ദൈവം നിർമ്മല ഹൃദയമുള്ളവർക്ക് നല്ലവൻ. yes 73 का 1, भजन संगीता 73 1 का 1. सचमुच इजराइल के लिए, हाँ। अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है. हाँ, जो शुद्ध मन वाले लोगों के लिए ही परमेश्वर भला है. आमेन. അപ്പോൾ ദൈവം, പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവം അവിടുന്ന് നല്ലവനാണ്. പക്ഷെ ആർക്കാ? നിർമ്മല ഹൃദയമുള്ളവർക്കാ. यहोवा तो भला है ही, लेकिन वो भलाई का फायदा किसको होता है? जो शुद्ध मन से है. आमेन. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവഹിതമല്ലാത്തത് പലതും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പലതും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. लेकिन हम लोग हमेशा हमारे मन में ऐसा प्रभु को हमारे मन में ना रखते हुए और फिर ऐसा बातें हम पूछते हैं और आग्रह रखते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है. ऐसा मांगेगा तो कैसा मिलेगा? നമ്മൾ എപ്പോഴും കർത്താവുമായിട്ട് ഒരു നല്ല ബന്ധത്തിലായിരിക്കട്ടെ. इसलिए हम लोग आओ सब लोग प्रभु परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ते में बने रहे. അവിടുത്തെ ദൃഷ്ടിയിൽ യോഗ്യമായി തന്നെ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം. उनके नजरों में योग्य रीति से कार्य करने का अवस्था में बने रहे. അപ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും മുമ്പിൽ നേരുള്ളവരായിരിക്കാം. और जो परमेश्वर के बीच में और मनुष्य के बीच में जो उचित है, जो खरा है, उसमें हम बने रहे. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലത്. ऐसा है तो फिर अच्छा है. സാധാരണ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു ജയാളിയാണെങ്കിൽ അവരെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം. കാരണം അവരുടെ അതരങ്ങളിൽ എപ്പോഴും സ്തുതി ഉണ്ടായിരിക്കും. मैं हमेशा कहता हूँ कि जो एक विजय है उसको देखेगा तो मालूम पड़ेगा एक विजय जीवन जी रहे. क्यों? क्योंकि उसके होठों में हमेशा स्तुति और गीत रहता है. അവർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. यानी कि प्रभु को धन्यवाद दे बगैर उनको जीने नहीं होता. നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാറുണ്ടോ? क्या जब भी हम अपने भाइयों को देखते समय में वो भाइयों को देखकर ओ प्रभु धन्यवाद ऐसा बोलने को हो पा रहा है क्या? ആ സഹോദരനെ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? उस भाई के द्वारा हम मसीह को देखने को हो पा रहा है क्या? ആ സഹോദരനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ടോ? उस भाई को देखते समय में हमको आनंद मिलता है क्या? അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കണ്ടതിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും. अगर ऐसा है तो हम वो भाई को मिला आज बोलकर उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देगा. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? आप लोग ऐसा कर रहे हैं क्या? ഞാൻ ഇന്നലെ സ്തുതിയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറഞ്ഞു. कल मैंने धन्यवाद के विषय में बहुत से बातें बताया था. 33 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 1 വാക്യത്തിന്റെ അവസാനം പറയുന്നത് സ്തുതിക്കുന്നത് നേരുള്ളവർക്ക് ഉചിതമല്ലോ എന്നാണ്. സ്തുതിക്കുന്നത് നേരുള്ളവർക്ക് ഉചിതം. അപ്പം നേരല്ലാത്തവർ സ്തുതിക്കുന്നില്ല, അത് അവർക്ക് അനുചിതമാണ്. तो भजन संगीता उसका 33 का 1 में हम पढ़ते समय में Psalms 33 1 जो है, जो धन्यवाद करते हैं वो सीधे चलने वाले लोगों के लिए उचित है करके वहां पर उस अर्थ में हम पढ़ते हैं. वो जरा हिंदी में पढ़ लेंगे 33 का 1. हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है. हाँ, धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है. मतलब जो अधर्म के लोग हैं वो लोग कभी स्तुति नहीं करते, क्योंकि उन लोग के लिए शोभा में बात नहीं हो.
അവർക്ക് വേണ്ടി അത് അനുചിതമാണ്. उनके लिए वो शोभा में बात नहीं, उनके लिए उनका विरुद्ध हो गया हो. Praise the Lord. Amen. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ദൈവമക്കൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. इसके लिए हमें प्रभु को हमेशा धन्यवाद देने वाला ये शोभा पूर्वक बात है, ये हमेशा करना चाहिए. അപ്പോൾ നമ്മൾ നീതിയായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്. तो जो बातें उचित है वो हमें खोजना है. നാലാമത് പറയുന്നത് चौथा हम देखते हैं നിർമ്മലമായതൊക്കെ, जो निर्मल है, पवित्र जो पवित्र है. ओके, നിർമ്മലം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്വർഗീയമായ വിശുദ്ധിയെ കാണിക്കുന്നത്. हाँ मतलब वो ये पवित्र मतलब स्वर्गीय रीति का पवित्रता को दिखाता है. പറയുന്ന സാരം कहने का विषय ये है, ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാകത്തിന് നമ്മൾ വിശുദ്ധരായിരിക്കണം, വിശുദ്ധ ചിന്താഗതിക്കാരായിരിക്കണം. Amen. मतलब परमेश्वर के लिए एक उपयोगी पात्र बन जाए, उसके लिए हमेशा अपने आप को शुद्ध और निर्मल बनाए रखना है. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ദൈവത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന, ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും മാറാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? तो आज हम लोग प्रभु के लिए एक उपयोगी रीति में उनको उनके जीवन में पवित्रता के जीवन में मैं जी सकूं, ताकि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर सके. इस रीति का जीवन में चल पा रहा हूं क्या? ഞാനൊരു വാക്യം നില വായിക്കും. एक वाक्य मैं पढ़ाना चाहता हूँ. 2 കൊരിന്ത്യർ 7:11. दूसरा कोरिन्थी 7:11. ദൈവഹിതപ്രകാരം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ ഈ ദുഃഖം എത്ര ഉത്സാഹം, എത്ര പ്രതിവാദം, എത്ര നീരസം, എത്ര ഭയം, എത്ര വാഞ്ച, എത്ര എരിവ്, എത്ര പ്രതികാരം നിങ്ങളിൽ ജനിപ്പിച്ചു. ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നിർമ്മലന്മാർ എന്നെല്ലാ വിധത്തിലും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. दूसरा कोरिन्थी 7:11 पढ़ेंगे. देखो, इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शौक हुआ, तुम में कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रीस और भय और लालसा और धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ. तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो. यानी कि शुद्ध हो. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും അത് ദൈവത്തെ കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. हाँ, यानी कि हमारे जीवन में जो भी अवस्था आते समय में उस अवस्था और परिस्थिति के द्वारा परमेश्वर को खुश कर सके, उसका ऐसा अवस्था हो जाना चाहिए. ഇവിടെ ഉണ്ടായ മാനസാന്തര അനുഭവം ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുവാനും ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കുവാനും കഴിയുന്ന ഒരളവിൽ കൊരിന്ത്യരെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചു. तो इधर उनको हुआ जो मन फिरावट का अवस्था, वो कोरिन्थीय कलीसिया को प्रभु के लिए लाभदायक बना दिया. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. आमेन. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടാം. इसके लिए हम इस दुनिया में जीते समय में अलग अलग तरीकों से हम लोग धोखा पे गिर सकते हैं. നമ്മുടെ നിർമ്മലതയിൽ നമ്മൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത്. लेकिन हमारा इस पवित्रताई में हम धोखा ना खाए. അതല്ലേ പൗലോസിലേക്കുണ്ടായിരുന്ന പേടിയും. यही तो पौलुस को डर भी था. അതിന്റെ 2 കൊരിന്ത്യർ 11:3. दूसरा कोरिन्थी 11:3 में हम पढ़ते हैं, എന്നാൽ സർപ്പം ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിനുള്ള ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും വിട്ടു വഷളായി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. 11:3 पढ़ेंगे. दूसरा कोरिन्थी. परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किया जाए. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ലൊരു നിർമ്മല മനസാക്ഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. इसके लिए प्रियो, हमें प्रभु के साथ रिश्ता में बने रहते समय में हमारे विवेक में अच्छा एक पवित्रता होना जरूरी है. അങ്ങനെയല്ല എങ്കിൽ നമ്മളെ ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. अगर ऐसा नहीं है तो परमेश्वर का हमें इस्तेमाल करने नहीं हो पाएगा. സഭ ചിലപ്പോൾ ആ നിർമ്മലത വിട്ട് വഷളായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പൗലോസ് ഭയപ്പെട്ടത്. पौलुस को ये बात का डर था कि कलीसिया ये सीधाई और ये पवित्रता से हो सकते हैं, गिर सकते हैं करके डर था. ദൈവമക്കളെ, ഇന്ന് ദൈവത്തിന് നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? इसलिए प्रियजनों, क्या प्रभु को आज हमें इस्तेमाल करने हो पा रहा है क्या? ദൈവം ആരെയാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? प्रभु किसको इस्तेमाल करता है? അതെ, ഒരു നിർമ്മല ഹൃദയമുള്ളവരെ, जो शुद्ध मन के है. ദൈവം നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് നേടിയതല്ലോ, ദൈവം നമുക്ക് തന്നതല്ലേ. ये सब हमने मेहनत करके कमाया हुआ बात नहीं है, प्रभु ने हमको दिया हुआ बात है ना. അല്ലേ, നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിച്ചപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് എന്താ തന്നെ? प्रभु ने, जब हम लोग नया जन्म पाया तो प्रभु ने हमको क्या दिया? നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവുമല്ലോ. आप लोगों को याद रहेगा ना. നമ്മള് വീണ്ടും ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ ഹൃദയാവസ്ഥ പാവപങ്കുലമായിരുന്നു, പാപത്താൽ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു, ഏറ്റവും മ്ലേച്ഛമായിരുന്നു. हम लोग उद्धार पाने से पहले हमारा अवस्था क्या था? हम लोग पाप से भरा हुआ था, एकदम अशुद्ध और घृणित अवस्था में था. എന്നാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിച്ചപ്പോൾ, लेकिन नया जन्म पाने के बाद കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു? प्रभु ने क्या किया? നമുക്കൊരു നിർമ്മലമായ ഹൃദയം നൽകി. हमको एक शुद्ध और एक निर्मल हृदय दिया. നമ്മള് എസെക്കിയേൽ പ്രവചനം 36:26-27 വായിക്കുമ്പോൾ, एजेकियल का पुस्तक उसका 36 का 26-27 पढ़ते समय में അവിടെ വായിക്കുന്നത്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ഹൃദയം തരും,
वहां पर कहता है 36 का 26 में कहता है कि मैं तुमको एक नया मन दूंगा. എന്നിട്ട് പറയുന്നു കല്ലായുള്ള ഹൃദയം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജനത്തിൽ നിന്ന് നീക്കി മാംസമായുള്ള ഹൃദയം തരും. और पत्थर वाला हृदय तुम्हारे अंदर से निकाल कर एक मांस वाला हृदय तुमको दूंगा. അപ്പോൾ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? तो प्रभु ने क्या किया? പാപത്താൽ കഠിനമാക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ ആ കഠിന ഹൃദയത്തെ, കല്ലുപോലുള്ള ഹൃദയത്തെ മാറ്റി ദൈവം നമുക്ക് മാംസളമായ ഒരു പവിത്രമായ നിർമ്മലമായ ഒരു ഹൃദയം നൽകി. तो पाप के कारण हमारा हृदय जो मन जो कठोर हो गया था, उस स्वभाव वाला उस कठोर वाला पत्थर को मन को प्रभु ने हटाकर एक शुद्ध और एक निर्मल और एकदम मांस रूपी सौम्य रीति का एक हृदय हमको दिया है. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഹൃദയത്തിൽ ആ ഉടമകളായിരിക്കുന്നവരെയാണ് ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. इस तरह का मन को बरकरार रखने वाले लोगों के लिए ही प्रभु उनको इस्तेमाल कर सकते हैं. നമ്മള് നമ്മുടെ ഇന്ന് ഹൃദയം നോക്കിയാൽ എപ്രകാരമുണ്ട്? लेकिन आज हमारा मन को देखेगा तो हमारा अवस्था कैसा रहेगा? ഇന്ന് നമ്മുടെ ഉടമയായ കർത്താവിനെ നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? कि आज हमारा मालिक जो प्रभु हमारा मालिक है, वो हमारा मालिक को हमें सही रीति से इस्तेमाल करने हो पा रहा है क्या? ഇന്ന് നമ്മൾ അശുദ്ധിയിൽ ജീവിച്ചാൽ ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. लेकिन यदि हम अशुद्धि में जिए तो प्रभु हमें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇന്ന് എപ്രകാരമുണ്ട്? आज हमारा हृदय किस रीति पर है? ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ വായിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. एक दो वाक्य इसमें पढ़ाना चाहता हूँ. 2 തിമോത്തി 2:21 दूसरा तिमोथी 2:21 में ഇവയെ വിട്ടകന്ന് തന്നെത്താൻ വെടിപ്പാക്കുന്നവൻ വിശുദ്ധവും ഉടമസ്ഥന് ഉപയോഗവുമായി നല്ല വേലയ്ക്കൊക്കെയും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാനപാത്രമായിരിക്കും. दूसरा तिमोथी 2:21 यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तत्पर होगा. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഈ ലോക മാലിന്യങ്ങളെ വിട്ടകന്ന് തന്നെത്താൻ നമ്മൾ വെടിപ്പാക്കണം. इसलिए हमें क्या करना है? संसार का सारा अशुद्ध बातों को, अशुद्धि को निकाल कर अपने आप को पवित्र बनाए रखना है. നമ്മുടെ ഉടമസ്ഥന് നമ്മൾ ഉപയോഗമുള്ള ഒരു പാത്രമായി മാറണം. हम अपने मालिक के लिए एक उपयोगी पात्र बन जाना है. ഇന്ന് കർത്താവിന് നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? आज क्या प्रभु हमें उपयोग करने हो पा रहा है क्या? കർത്താവിന് നമ്മളുടെ തന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? क्या प्रभु को हमारे द्वारा अपना कार्य हमारे अंदर से करने को हो पा रहा है क्या? നമ്മൾ 1 തിമോത്തി 5:22 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവസാന ഭാഗം, पहला तिमोथी 5:22 का आखिरी भाग में हम देखते हैं. അതിന്റെ 22 അവസാനം, നിന്നെ തന്നെ നിർമ്മലനായി കാത്തുകൊള്ളുക. पहला तिमोथी 5:22 का आखिरी भाग में अपने आप को पवित्र बनाए रख. आमेन. अपने आप को पवित्र बनाए रख. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചാൽ, यदि अगर हम अपने आप को इस तरह पवित्र बनाए रखे तो നമുക്ക് നമ്മുടെ പാത്രം നേടാൻ കഴിയും. हम अपना पात्र को हम बचा सकेंगे. നമ്മുടെ യജമാനന് നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടും. हम अपना मालिक के लिए फायदा हो जाएगा. ഒരു വാക്യം വായിച്ചോട്ടെ. एक और वाक्य पढ़ना चाहता हूँ. 1 തെസ്സലോനിക്കർ 4:5 पहला थिस्सलुनी 4:5 വിശുദ്ധീകരണത്തിലും മാനത്തിലും താന്താന്റെ പാത്രത്തെ നേടിക്കൊള്ളട്ടെ. आमेन. पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनी 4:5. यह काम सॉरी, उसका हिंदी में 4:4 है. और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने. आमेन. അപ്പോൾ വിശുദ്ധീകരണത്തിലും മാനത്തിലും താന്താന്റെ പാത്രത്തെ നേടിക്കൊള്ളട്ടെ. पवित्रता और आदर के साथ अपना पात्रों को तुम पाओ. അപ്പോൾ ദൈവമക്കളെ, നമ്മളുടെ ചിന്താഗതികളിൽ എപ്പോഴും ആ കാര്യങ്ങൾ നിർമ്മലമാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. इसलिए हमारा हर एक विचारों में हम लोग निर्मल लोग हैं कि शुद्ध मन से है कि नहीं, हमें हमेशा परखना है. 5ാമത്തെ കാര്യം, 5वां बात हम देखते हैं. രമ്യമായത്. उसमें सुहावनी. सुभावनी. ആ. ओके. എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹൃദയത്തെ തണുപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി. मतलब दूसरों के लिए एक आनंद पूर्वक, यानी कि हमारे साथ बात करेगा तो उनके जीवन में एक ठंडक पहुंचने का, एक चैन पहुंचने का अवस्था दूसरों के लिए ऐसा होना चाहिए. सुभावनी. ചിലരുടെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചതുപോലെ വീണ്ടും ആളി കത്തും. हाँ, कुछ लोगों का बात अगर सुनेगा तो बात करते समय में क्या होता है कि जो ऑलरेडी जल रहा है उसमें थोड़ा और तेल डालकर और भड़काकर उपसा दिया. എന്നാൽ ചിലർ വരുമ്പോൾ അവരുടെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആ പ്രയാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ കത്തി ചൊരിച്ചതെല്ലാം അണഞ്ഞ് അവർക്കൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷം, ഒരു സമാധാനം, ഒരു ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവും. लेकिन कुछ लोगों के साथ बात करते समय में क्या होता है, हमारे जीवन में जो भी जलने का अवस्था होगा, वो भाइयों का बात सुनकर एक अच्छा ठंडक और चैन और एक आश्वासन का अनुभव होता है. ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾ പരസ്പരം കൂടി വരുമ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ടും നമുക്കൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് അവരുടെ ഹൃദയത്തെ തണുപ്പിക്കുന്ന, അവർക്ക് ഒരു സന്തോഷം, സമാധാനം ലഭിക്കുന്ന
സംസാരം നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടാകും. इसके लिए हम जब भी एक साथ इकट्ठा होते समय में, भाई लोग इकट्ठा होते समय में, हमेशा जो भावने वाली, दूसरों को आनंद पहुंचने वाला, एक ठंडक और चैन पहुंचने वाला बातों में हम एक दूसरे से बात करना है. നമ്മളത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ നമ്മൾ പ്രാപിച്ചു വേണം നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തും പോകാനും. ഞാൻ സാറിന് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് ദൈവത്തിൽ ഇരുന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ചില പ്രാപിച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ തക്കണം പോകണം. हाँ, इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ, ये सबसे पहली बात प्रभु से हमें प्राप्त किया हुआ बात ही हमें बताना है. इसके लिए जब भी हम किसी भाई के घर पे मिलने जाते समय में अगर इच्छा हुआ भाइयों को मिलना है तो पहला प्रभु की उपस्थिति में बने रहे. प्रभु मैं उधर क्या बांटू करके, वो बात क्या है प्राप्त कर फिर उधर जाके जाना चाहिए. मतलब ऐसा जाना, तैयारी से जाना चाहिए कि मैं प्रेम के बातें कुछ बांट सकूं. ചിലർക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കുറിച്ച് ഇവരെ കുറിച്ച് കുറെ കുറ്റവും പറഞ്ഞ് ഒന്നും കൂടെ പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റിയിട്ടൊക്കെ അങ്ങ് പോകും. कुछ लोग क्या करते हैं, जाते समय में एक जन का दूसरा जन का गलती, उधर इधर का गलती बताकर क्या करता है, जो ठंडक पहुंचाना चाहिए उसमें और आग लगाकर उनको और गुस्सेला और शत्रुत्व लाता है. അപ്പോൾ ആ വീട്ടുകാർ വിചാരിക്കും, അയ്യോ അദ്ദേഹം വന്നില്ലായിരുന്നു, നല്ലായിരുന്നു, ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ സന്തോഷമല്ലായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ആകെപ്പാടെ തീ കത്തുക. हाँ, तो उनको घर वालों को क्या लगता है, अगर ये भाई नहीं आया तो अच्छा था, क्योंकि इतना देर तक थोड़ा चैन तो था, अब ये आके इतना सा बोलकर घर और आग जल रहा है अभी. Praise the Lord. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ തണുപ്പിക്കുവാൻ രമ്യമായതായിരിക്കണം നമ്മുടെ സംസാരം. इसके लिए हमारा बातें हमेशा सुभावनीय होनी चाहिए. लोगों को एकदम खुशी देने वाला अवस्था हमारे अंदर से वो गुण होना चाहिए. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആഴമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒന്നുകൂടെ കാര്യം വായിപ്പിക്കാം. उसके लिए और एक बात वो समझने के लिए और भी एक वाक्य पढ़ाना चाहता हूँ. ഫിലോമോന്റെ ലേഖനത്തിൽ നിന്നും ഒരു അധ്യായം നമുക്കറിയാമല്ലോ, അതിൽ നിന്നും 2 വാക്യം വായിപ്പിക്കാം. फिलेमोन का पुस्तक से 2 वाक्य पढ़ाना चाहता हूँ. അതിന്റെ 20-ാം വാക്യം. उसका पहला फिलेमोन 20. അതേ സഹോദര, നിന്നെക്കൊണ്ട് എനിക്ക് കർത്താവിൽ ഒരനുഭവം വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൽ എന്റെ ഹൃദയം തണുപ്പിക്കുക. എന്തൊരാഗ്രഹം നോക്കി. ഫിലോമോനോട് പൗലോസ് പറയാണ്, അതേ സഹോദര, നിന്നെക്കൊണ്ട് എനിക്ക് കർത്താവിൽ ഒരു അനുഭവം വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൽ എന്റെ ഹൃദയം തണുപ്പിക്കുക. पढ़ेंगे. हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले. मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे. मेरे जी को हरा भरा यानी एकदम खुशलमय कर दे. എന്റെ ഹൃദയത്തെ നീ ഒന്ന് തണുപ്പിക്കുക സഹോദര. मेरे हृदय को तू हरा भरा कर दे. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വിഷയം നിങ്ങൾക്കറിയാം. इधर का विषय आप लोग जानते हैं ना. ഒനോസിമോസിനെ ഈ ഫിലോമോന്റെ അടിമയായിരുന്നു. ഇനി നീ നിന്റെ ഒരു സഹോദരനെ പോലെ കൈക്കൊണ്ട് നീ എന്റെ ഹൃദയത്തെ ഒന്ന് തണുപ്പിക്കണമെന്ന് ഈ പറയുന്ന സാധനം. मतलब ओनोसिमोस जो फिलेमोन का एक गुलाम था जो भाग गया था, उसको अभी तू क्या कर, वापस दोबारा स्वीकारना, और स्वीकारते समय में मसीह में एक भाई है उस रीति में तू स्वीकारना. यदि तू स्वीकारेगा तो तू मेरा हृदय को हरा भरा कर देगा. കാരണം അതിന്റെ 16-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അവൻ ഇനി ദാസനല്ല, ദാസന് മീതെ പ്രിയ സഹോദരൻ തന്നെ. उसका 16 का शुरुआत पढ़ेंगे. परंतु अब से दास की तरह नहीं, वरन दास से भी उत्तम, अर्थात भाई के समान रहे. वो एक प्रिय भाई के समान रहे. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുസഹോദരൻ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ഭയങ്കര തണുപ്പാ, സന്തോഷമാണ്. इसलिए हम जब अपने भाइयों के साथ बात करते समय में हमारा सुनने वाला भाई को चैन में, उनको एक सुकून में हरा भरा अवस्था उनको हृदय में होना चाहिए. Praise the Lord. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവരോട് നമുക്ക് അപേക്ഷ വെക്കാൻ പറ്റും. और ऐसे लोगों के साथ ही हम अपेक्षा कर सकते हैं. Praise the Lord. ഇത് ഫിലോമോനെ കുറിച്ച് തനിക്ക് അങ്ങനെയൊരു പിന്നെ അപേക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. इसके लिए फिलेमोन के विषय में पौलुस का हृदय में बहुत बड़ा आग्रह था. അതിന്റെ 7-ാം വാക്യം വായിച്ചാൽ वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं, സഹോദര, വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഹൃദയം നീ തണുപ്പിച്ചത് നിമിത്തം നിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷവും ആശ്വാസവും ഉണ്ടായി. പറയാൻ കാരണം ഇവൻ വിശുദ്ധന്മാരുടെ അനേകരുടെ ഹൃദയം തണുപ്പിച്ചവനാ. वाक्य 7 पढ़ेंगे. क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए. तो देखो पौलुस हमेशा फिलेमोन के बारे में सोचो तो बहुत खुशी और आश्वासन और आनंद क्यों रहता था, क्योंकि वो हमेशा दूसरे भाइयों का मन को हरा भरा करता था. ഞാൻ ഇവിടെ പറയട്ടെ, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തണുപ്പ് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതുപോലെ ഒരു സന്തോഷം കൊടുക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം, രമ്യമായ സ്വഭാവം വേണം. इसके लिए हमें हमेशा दूसरे भाइयों के जीवन में, हृदय में एक हरा भरा स्वभाव का अवस्था, यानी कि आनंद पहुंच सके, खुशी पहुंच सकते है, इस तरह का एक सुभावना स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 1-2 വാക്യം വായിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. और 1-2 वाक्य पढ़ाना चाहता हूँ. നമ്മൾ 1 കൊരിന്ത്യർ 16-18 വായിക്കുന്നത്, पहला कोरिन्थी 16-18 में हम पढ़ते हैं, അവർ എന്റെ മനസ്സും നിങ്ങളുടെ മനസ്സും തണുപ്പിച്ചുവല്ലോ, ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ മാനിച്ചുകൊള്ളുവീൻ. पहला कोरिन्थी 16-18 पढ़ेंगे. उन्होंने मेरी और तुम्हारी आत्मा को चैन दिया है, इसलिए ऐसों को मानो.
അവിടെ 17-ാം വാക്യത്തിൽ വായിച്ചതല്ല ആരൊക്കെയാണെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അത്രയും വിശദമായിട്ട് പോകുന്നില്ല. 17 वाक्य में कौन कौन है करके तो नाम लिखा है, इसके मैं उन लोगों के बारे उसको और स्पष्ट में नहीं बताना चाहता. എന്നാൽ അവര് നിങ്ങളുടെ മനസ്സും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സും ഒക്കെ തണുപ്പിച്ചു. लेकिन उन लोग ने तुम्हारा आत्मा और मेरा आत्मा को एकदम चैन पहुंचाया. എത്ര നല്ല സാക്ഷ്യമാണ്. कितना अच्छा गवाही है वो. നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടു സഹോദരൻ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ അല്ല നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവരെ തണുപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. इसके लिए हमारे घर में या हम किसी घर में जाए या कोई हमारे घर में आए तो हम उनका मन को हरा भरा कर दे, खुशहालियां लाए, ऐसा अवस्था में देना है उनको. ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഒരു വാക്യം വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാം. और एक वाक्य 2 തിമോത്തി 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 16 മുതൽ വായിക്കുക. 2 तिमोथी 1 अध्याय वाक्य 16 से हम पढ़ेंगे. പലപ്പോഴും എന്നെ തണുപ്പിച്ചവനായ ഒനേസിഫോരോസിന്റെ കുടുംബത്തിന് കർത്താവ് കരുണ നൽകുമാറാകട്ടെ. आमेन. 2 तिमोथी 1:16. उनेसिफोरोस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया. ദൈവത്തെ ഓർക്കുക. इसलिए प्रियो याद रखना, പലപ്പോഴും എന്നെ തണുപ്പിച്ചവനായ ഒനേസിഫോരോസ്, हमेशा बहुत बार मेरे हृदय को, मेरे जी को ठंडक पहुंचाने वाला भाई ओनेसिफोरस. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. इसलिए जरा सोचना है, നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്? हमें क्या सोचना है? എങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരനെ കാണുമ്പോൾ അവന്റെ ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, തണുപ്പിക്കാൻ കഴിയും? मैं कैसा मेरा भाई को जब मैं मिलते समय में उसका हृदय में एक चैन पहुंचाओ, खुशहाली पहुंचाओ, एक आश्वासन उसको दे सकूं. ഞാൻ ഇച്ചിരി വേഗം പോട്ടെ. मैं थोड़ा और जल्दी जाना चाहता हूँ. 6-ാമത്തെ കാര്യം, 6वीं बात हम देखते हैं, സൽകീർത്തിയായത്, जो भला गुड रिपोर्ट, मन भावनी. എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നമുക്കൊരു നല്ല സാക്ഷ്യം വേണം. यानी कि हमारे जीवन में एक अच्छा गवाही होना जरूरी है. നമ്മളെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ളവരായിരിക്കണം. हमारे जीवन में एक अच्छा गवाह हमारे अंदर होना जरूरी है. സൽകീർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കീർത്തി, നല്ല ഒരു സാക്ഷ്യം. अच्छा भावना मतलब क्या है कि एक अच्छा गवाह हमारे बीच में हमारा होना चाहिए. നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് നല്ലൊരു സാക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. हमें व्यक्तिगत रीति से एक अच्छा गवाही हमें होना चाहिए. അനേകർക്കും ഒരു നല്ല സാക്ഷ്യമില്ല. आज बहुत लोगों को एक अच्छा गवाही नहीं है. അത് തന്നെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കുവാനും ദൈവനാമം ദുഷിക്കപ്പെടുവാനും ഇടയാവും. जिसके वजह से हम लोग प्रभु के लिए उपयोग तो होता नहीं है, वो अलग बात, लेकिन प्रभु के नाम में निंदा भी हो रहा है. നമുക്കറിയാം, ഒരിക്കലും ഏലി തന്റെ മക്കളെ വിളിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. एक बार एली ने अपने बच्चों को बुलाकर कहा, 1 ശമൂവേൽ 2:24 മുതൽ 26 വരെ. 1 शमूएल 2 अध्याय उसका 24 से 26 तक. അപ്പോൾ താൻ പറയാണ്, എന്റെ മക്കളെ, യഹോവയുടെ ജനം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതായി ഞാൻ കേൾക്കുന്ന കേൾവി നന്നല്ല. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനോട് പാപം ചെയ്താൽ അവന് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം. മനുഷ്യൻ യഹോവയോട് പാപം ചെയ്താലോ അവന് വേണ്ടി ആർ അപേക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വിഷയം നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇവിടെ ഏലിയുടെ മക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിൽ നടന്നില്ല, അവർ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ ദുഷിക്കുന്നവരായി മാറി. 1 शमूएल 2:24 और 25 पढ़ेंगे. हे मेरे बेटो, ऐसा न करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं. तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो. यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? बस तो देखो इधर अवस्था, देखो उनका अवस्था इतना गिरा हुआ अवस्था हो गया, परमेश्वर के खिलाफ वो लोग कार्य करने लगा. ക്രിസ്തീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പ്രിയമുള്ളവരെ വളരെ സാക്ഷ്യമുള്ള ജീവിതമായിരിക്കും. इसके लिए एक मसीह का जीवन का जो सभी कार्य वो सब एक अच्छा गवाही पूर्वक होना चाहिए. ഇന്ന് അനേക നിലകളിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തീയ സഭ, ക്രിസ്തീയ ഗോളം അനേക നിലകളിൽ അനേക ഒരു യോഗ്യതയുമില്ലാത്ത, ഒരു സാക്ഷ്യമില്ലാത്തവരെ കൂടെ നിറഞ്ഞിരിക്കുക. आज हम मसीह का दुनिया में हम प्रवेश करते समय में यहाँ पर मसीह लोगों को देखते समय में अधिकतर लोगों बिना कोई गवाही का, मतलब परमेश्वर को कोई विषय में वो लोग खुशी ना देने वाला, ऐसा अपना मन मर्जी का जीवन जीने वाला अवस्था में पहुंच गए हम लोग. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം, ആദിമ സഭയെല്ലാം ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ വളരെ സാക്ഷ്യത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു. लेकिन पहला सप्ताह में, पहला इतिहास में जीने वाले जो विश्वासी लोग हैं, उन लोग जब मसीह के लिए जीते समय में, उन दिनों में वो लोग प्रभु को एक अच्छा गवाह के रूप में वो लोग जीते थे. അങ്ങനെ സൽസ്വഭാവമുള്ള, സൽകീർത്തി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സാക്ഷ്യമില്ലാത്തവരൊന്നും ഒരു കാര്യത്തിന് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. यहाँ तक कि जिसका स्वभाव अच्छा नहीं है, जिनका गवाह अच्छा नहीं है, उनको प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे. അവിടെ മേശയിലെ ഉപയോഗത്തിന് പോലും നമുക്ക് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3, 4, 5 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ മേശയിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോലും അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തത്
ആത്മാവും ജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞ് നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ള 7 പുരുഷന്മാരെയാണ് അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. हाँ, वहाँ पर मेज के विषय में, सेवा करने के विषय में भी अगर हम देखा जाए तो प्रेरितों का कार्य उसका 6:3 में जब हम पढ़ते समय में 6:3 में वहां पर 7 लोगों को जो आत्मा पूर्वक से आत्मा से भरा हुआ था, अच्छा गवाही के लोग थे करके ऐसे 7 लोगों को उन्होंने चुना था. അപ്പോൾ ബാക്കി സംഭവം നമുക്കറിയാം. हम लोग वाक्य मालूम है, 3, 4, 5 पढ़ेगा तो उनको मालूम पड़ता है उधर अवस्था क्या है. അപ്പോൾ അവർ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരാണ്, ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞവരാണ്, നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ളവരാണ്. तो वो लोग आत्मा से भरे हुए थे, वो लोग मनुष्य के बीच में इज्जतदार थे, अच्छा गवाही उनको था, यार ज्ञान से भरा हुआ था. നമുക്കൊരു നല്ല സാക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. इसलिए हमें मनुष्य के बीच में अच्छा गवाही होना जरूरी है. സാക്ഷ്യം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. हमारा गवाही को हमें संभालना भी है. 6ാമത്തെ കാര്യം, 6वीं बात हम देखते हैं, സൽഗുണമായതൊക്കെയും. जो बात सद्गुण है, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുന്ന വിധമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം. मतलब प्रभु के नाम को महिमा मिल सके उस रीति में हमें करना है. നമ്മൾ നല്ല സ്വഭാവ നൈപുണ്യമുള്ളവരായിരിക്കണം. हम लोग हमेशा अच्छा स्वभाव गुण से भरा हुआ लोग होने चाहिए. അല്ലെ, വീണ്ടും ജനിച്ച ദൈവമക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏത് സ്വഭാവം ഉള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. नया जन्म प्राप्त किए हुए हर एक विश्वासियों का अवस्था कैसा होना चाहिए, എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. कैसा है करके वचन कहता है. നമ്മൾ 2 പത്രോസ് 1:4, दूसरा पत्रोस 1:4 में हम पढ़ते हैं, ഇവയാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ മോഹത്താലുള്ള നാശം വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ട് ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടാളികൾ. നമ്മൾ ദിവ്യ സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്. पढ़ेंगे दूसरा पत्रोस 1:4. जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होता है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ. ईश्वरीय स्वभाव से सहभागी हो जाओ. അതാ ദൈവമക്കളെ വേണ്ടത്. ये हमें चाहिए. നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ദിവ്യ ഗുണം, ദിവ്യ സ്വഭാവമുള്ളവരായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. एक एक दिन हमें दिव्य स्वभाव और गुण से हमें बढ़ते रहना चाहिए. കർത്താവിന്റെ അതേ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം. प्रभु का वही गुण और स्वभाव में हम बदलते जाए. അതാണല്ലോ നമ്മൾ ഫിലിപ്പ് ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ 2:5 വായിക്കുന്നത്. वही हम फिलिपियों का पुस्तक 2:5 में हम पढ़ते हैं. ഫിലിപ്പ് ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ 5-ാം വാക്യം പറയുന്നതാണ്, फिलिपियों 2:5 में क्या पढ़ते हैं हम, ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള സ്വഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. पढ़ेंगे, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो. आमेन. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് എത്രമാത്രം കർത്താവിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ആയിത്തീരാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. इसलिए आज हमें कितना हमें मसीह के स्वभाव में हमें बनने को हो पा रहा है. പിതാവാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. पिता ये चाहता है. ദൈവിക പദ്ധതികൾ വളരെ ആഴമാക്കിയുള്ളത്. परमेश्वर के जो भी बातें हैं एकदम गहराई की बातें हैं, അങ്ങനെ നമ്മൾ ആയിത്തീരണം. अगर ऐसा हमें हो जाना है അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. वो हमें सोचना है. ഇന്ന് നമുക്ക് എത്രമാത്രം ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തോട് അനുരൂപരായി തീരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. आज हमें कितना हमें मसीह के स्वभाव के साथ सहभागी हो पा रहे हैं हमें देखना है. അവസാനം ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് നിർത്തുക. और एक बात मैं बताकर मैं खत्म करना चाहता അത് हूँ. പുകഴ്ചയായതൊക്കെ. और आखिरी बात, प्रशंसा. प्रशंसा. എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവത്താലും മനുഷ്യരാലും പ്രശംസിക്കപ്പെടണം. हाँ, यानी कि क्या हम लोग परमेश्वर के द्वारा और मनुष्य के द्वारा हमारा सारा कार्य प्रशंसा लायक होना चाहिए. നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് പ്രശംസ ലഭിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മനുഷ്യരിൽ നിന്നും കൂടി പ്രശംസ ലഭിക്കത്തക്ക നിലയിൽ നമ്മൾ ഒരു ആദർശപൂർണ്ണമായ ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. यानी कि परमेश्वर के साथ ही नहीं बल्कि मनुष्य के द्वारा मनुष्य के बीच में भी एक प्रशंसा पूर्वक हमें अवस्था मिले, उस तरह का एक आदर्श जीवन जीना जरूरी है. അതിനേതെങ്കിലും തെറ്റായ നടപടി എടുക്കരുത്. हाँ, उसके लिए कुछ गलत बातें करें ऐसा नहीं. ദൈവം നമുക്കറിയാം 2 കൊരിന്ത്യർ 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 17-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത്, പ്രശംസിക്കുന്നവൻ കർത്താവിൽ പ്രശംസിക്കട്ടെ, താൻ പ്രശംസിക്കുന്നതല്ല, കർത്താവ് പ്രശംസിക്കുന്നത്രേ കൊള്ളാവുന്നവൻ. हाँ, दूसरा कोरिंदी उसका 10:17. हाँ, दूसरा कोरिंदी 10:17 पढ़ेंगे. परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे. आगे, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही किया जो जाए. खुद का लिए करने ऐसा नहीं, प्रभु करना चाहिए. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവം നമ്മളെ പ്രശംസിക്കണം. प्रभु हमारा प्रशंसा उठाना चाहिए. അതുപോലെ മനുഷ്യര് നമ്മളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ടിട്ട് പ്രശംസിക്കാനിടയാണ്. और उसी तरह मनुष्य भी हमारा भला कार्य को देखकर वो लोग प्रशंसा करना चाहिए. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. यही तो प्रभु हमसे हमारे से सही रीति से चाहता है. ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതം നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയുണ്ട്? आज हमारे जीवन को देखेंगे तो हमें कैसा रहता है? ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കണ്ട് പ്രശംസിക്കാൻ കഴിയുമോ? क्या परमेश्वर हमको देखकर प्रशंसा कर पाएंगे क्या? അതെ, ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം. एक एक दिन हम अपना जीवन को जांचना है. നമ്മൾ ഇന്ന പ്രകാരമുണ്ട്. हम आज किस रीति से जीते हैं? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്? तो अभी हमें क्या सोचना है? ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിക്കണം. जो स्वर्गीय बातें हैं वो सोचना है. ആ ചിന്തയുടെ ഒരു 8 കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ പൗലോസ് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് അല്പമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. हाँ, उस स्वर्गीय बातों में मन लगाते समय में उसका 8 विशेष गुण के बारे में आज हमने थोड़े समय के लिए सोचा था. അപ്പോൾ ഈ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നിലനിൽക്കട്ടെ. ये
अनुभव सब बातें, ये जो अवस्था आज हमने पढ़ा 8 गुण, वो सब हमारे में बने रहे। നിങ്ങളത് ആഴത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ അത് ധ്യാനിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. ये और मैं विश्वास करता हूँ कि आप ये बातों को और गहराइयों में सोचेंगे। നമ്മുടെ സമയത്തിന് പരിമിതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ വേഗം നമുക്ക് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. हमारा समय की सीमा होने की वजह से मैंने खाली जल्दी बताया वो बातों को, നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം, ധ്യാനിക്കണം. लेकिन आप लोग खुद घर पे जाकर इस पे पर्सनली समय निकाल कर मनन करना, ये आप लोगों को करना है। അവസാനം ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കാനുള്ളത്, आखिरी में एक और बात याद दिलाना चाहता हूँ। നമ്മുടെ വിപുലിൻ്റെ അമ്മയും പിന്നെ നമ്മുടെ വാസിസ്റ്ററും പിന്നെ കൊറോണ പോസിറ്റീവായിട്ട് അവർ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. അവരെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം. हाँ, इसके लिए हमारा कलीसिया में जो विपुल है और उनकी माँ है और वॉ सिस्टर भी, उन लोग तीनों को कोरोना पॉजिटिव हो गए करके हमको मालूम पड़ा है। इसलिए आप सब लोग प्रार्थना पूर्वक उनको याद रखना और प्रभु को धन्यवाद देते रहना। നിങ്ങൾ പലരും അറിഞ്ഞു കാണും, आप लोग में से लोग जाने होंगे ये बात को, എല്ലാവരും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. लेकिन जो लोग नासिक कलीसिया में जो लोग नहीं जाने उनके लिए मैं बता रहा हूँ। നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ പ്രതി ഓർക്കുക. आपका प्रार्थना में ये विषय को याद रखना। പിന്നെ അജയന്റെ അപകടം പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. और अजय भाई को एक एक्सीडेंट हुआ, आप लोग जान लिए होंगे। താനും ഭവനത്തിലാണ്, തനിക്ക് പിന്നെ കാലിന് വളരെ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, തന്നെ ഓർത്ത് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം. और उनको भी, वो अभी घर में है, रेस्ट कर रहे हैं। उनको दूसरा पैर में भी एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से अभी रेस्ट ले रहा है। അപ്പോൾ മറ്റ് പലർക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, അവരെല്ലാം ഓർത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രാർത്ഥിക്കുക. और बाकी भाइयों के लिए भी आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना में बने रहे। കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കട്ടെ. प्रभु हम सबको आशीष करे। കർത്താവിന്റെ കൃപ നിങ്ങളെല്ലാവരും. प्रभु का अनुग्रह हम सब पे बने रहे। आमीन।